السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو بہت ہی پیارا قصہ سنا رہی ہوں، معجزۂ معراج۔ آج آپ لوگ سنیے گا اور آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم درود پاک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 50 برس اور 3 ماہ تک پہنچی، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور شب معراج میں 4تھی مرتبہ، دیکھیں اب آپ اضافہ دیکھیں کتنا تیزی سے آپ کے علم میں ہوگا، 4تھی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے، آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الہی کو دیکھ سکیں۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں وہ درگاہ الہی سے جبرائیل کو یہ حکم ہوا کہ وہ رضوان سے کہیں کہ جنت کی آرائش کریں، اور حور غلما سے کہو کہ وہ اپنی زیب و زینت سے اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہو کہ جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں، آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک دروغہ سے کہو جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ پتہ ہے آپ کو، مالک دروغہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ بس یہ حکم حضرت جبرائیل نے اپنے پروردگار سے لے کر رضوان اور حور غلما اور ملائکہ، عذاب قبر اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں درمیانے خطیب کعبے میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کر تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بیدار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ پتہ ہے آپ کو، جبرائیل امین نے 3ری مرتبہ در اقدس پر آواز دی۔ اس مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس حلق سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ اعلیٰ سے ایک تشت کے اندر اپنی خصوصی انوار تجلیات حکمت بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ ان نور تجلیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو دھویا گیا، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سفر معراج شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار تجلیات کے فیض کو کمائے حقہ اپنے اندر جبز کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ پتہ ہے آپ کو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی، جو قد کے اعتبار سے گوشت دراز سے اونچی اور خچر سے نیچی تھی۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا، منہ اس کا مانند آدمی کا تھا، سرین اس کے مانند گھوڑے کے اور پاؤں اس کے مانند شتر مرغ ہوتا نا اس کے، اور سینہ مانند شیر کے، اور دونوں پر مانند پروں کے تھے۔ زین اور لگام اس کی یاقوت اور مراویت سے مرسلہ جڑاؤ تھی۔
नाम उसका बुर्राक था। जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर सवार किया गया तो वो फ़ख्र से नाचने लगे कि आज उसे ऐसा सयाला मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवार होने का लाजवाल एहसास हासिल हो रहा है। बुर्राक इस सादत उज़्मा पर वजद में आ गया और उस पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इस सवारी से फरमाया, रुक जा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, तुझ पर जो सवार बैठा है आज तक तुझ पर ऐसा सवार नहीं बैठा। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर सवार करके इन्हें बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले जाया गया। मज़ेदार है ना, अच्छा लग रहा है ना आज का किस्सा। बुर्राक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ सवार की नज़र पड़ती थी वहाँ उसका कदम पड़ता था। सफ़र महराज के पहले मरहले पर सफ़र जारी था कि हुजूर रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के नज़दीक से हुआ। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो अपनी कब्र अनवर में खड़े हुए सलावात पढ़ रहे हैं। और जब ये मुक़द्दस काफ़िला बैतुल मुक़द्दस पहुँचा तो बाबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खुला। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दरवाजे के नज़दीक मौजूद एक पत्थर में सुराख किया और बुर्राक को इससे बांध दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। तो तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम और इकराम और एहतराम में मुंतज़िर थे। इन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। देखें आज कितना फ़ायदा हो रहा है आपको, इतनी प्यारी प्यारी बातें पता चल रही हैं। बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़दार में नमाज अदा करके अदब व एहतराम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरूफ़ हो चुके थे। तो आसमानी सफ़र का आगाज़ हुआ। इसलिए कि हर ज़मीनी अज़मत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोझा ले चुकी थी। पहले आसमान पर पहुंचकर आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी गई तो आप पहले से मुंतज़िर था। आवाज़ आई, कौन? जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ। फिर आवाज़ आई, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की रात इन्हें आसमान पर पजीराई बख्शी गई है। आसमान का दरवाज़ा खुल गया और पूछने वाले ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मकी में सलाम अर्ज़ करने की सादत हासिल की। मरहबा सैयदी या मुर्शदी मरहबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बढ़े और जब आसमान दुनिया पर आए तो दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, कौन है? जिब्राइल अमीन ने कहा, जिब्राइल। फिर कहा, आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल अमीन ने कहा, हाँ बुलाया गया है। आवाज़ आई, खुश आमदीद, कितना अच्छा आने वाला आया है। ताजदार कायनात हज़रत हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। इन्हें बताया गया कि ये आपके जलीलुल कदर फ़र्जंद हैं, ख़तमुल मुरसलीन हैं। यही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और यही कुल अंबिया के सरताज हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम इरशाद फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज़ किया और अपने अजीम फ़र्जंद को दुआओं से भी नवाजा। इसके बाद मेहमान अर्श हुजूर पर पुरनूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह अब दूसरे आसमान का भी दरवाज़ा खुला। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान की मलकूती मुशाहिदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान की नूरानी मुशाहिदात के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात, वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत। देखें आप बच्चों, आज कितना मज़ा आ रहा है ना। कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कराई गई। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज तय करते हुए छठे आसमान पर पहुंच गए और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चश्मे मुक़द्दस यानी कि उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त को देखकर रश्क के आंसू छलक पड़े। सुभान अल्लाह। आपकी ज़बान अक़दस से ये बेख्तियार निकला कि खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की ये बरगज़ीदा रसूल हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ़ अता किया गया है। मेरी उम्मत पर जिसे बुज़ुर्गी अता हुई है, ये वही रसूल बरहक है जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत से जन्नत में दाखिल किया गया। मेहमान ज़ी हशम हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। दीदार मुस्तफ़ा के लिए मलाइका के हुजूम दर हुजूम, मुशाहिदात, आसमान के नूरानी जलवे के बाद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा के मकाम तक ले जाया गया। ये वो मकाम अज़ीम है जहाँ आकर मलाइका हत्ता के अंबियाए रसल के भी परवाज़ ख़त्म हो जाती है, जहाँ मक़रूब फ़रिश्तों के भी पर जलते हैं। गोया मुलाकात का सारा इंतज़ाम और आलम इम्कान की सारी बुलंदियाँ सिदरतुल मुंतहा पर ख़त्म हो जाती हैं। सिदरतुल मुंतहा का मकाम आला आलम मकां की आखिरी हद और ला मकां की इब्तिदाई किनारा है। इस मुकाम पर तफस्सिरीन निशापुरी और तफसीर मंशूर में एक हदीस की नकल की गई है। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगते थे कि ए कायनात के मालिक, जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तूने ये कायनात तख्लीक फरमाई, जिस पर तू अपनी ज़बाने कुदरत से हम वक्त दुरूद पढ़ता है और हम पर भी तेरे हुक्म की तकमील में इस हस्ती पर दुरूद सलाम का नजराना भेजते हैं। आज वही मेहमान ज़ी वक़ार तशरीफ़ ला रहे हैं। ए बारी ताला, हमें अपने इस रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेनकाब जलवा अता फरमा। अल्लाह पाक ने इन मकरूब फरिश्तों की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और फरमाया, तुम सारी कायनात आसमानी से सिमट कर इस दरख्त सिदरतुल मुंतहा पर बैठ जाओ। फरिश्ते हुजूम दर हुजूम उमड़ आए। फरिश्तों की इतनी कसरत हुई कि वो दरख्त उनके नूर के सामने आ गया, वो दरख्त उनके नूर के साये में आ गया। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्हें इजाज़त दे दी गई। बस फरिश्तों ने सिदरतुल यानी कि वो बेरी का पेड़ था,
सिदरतुल मुंतहा बेरी के दरख्त को अपनी कसरत से छुपा लिया ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकें। कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला, जब साए में लेकर छुपा लिया सिदरा को, जिसने के छुपा लिया मलाइका की कसरत ने। सिदरा से आगे यकता और तन्हा इस मुकाम पर आका को जन्नत की सैर कराई गई और सफ़र मेराज की अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। अब जिब्राइल और बुर्राक साथ ना थे। आप यकता और तन्हाई अपने खालिक कायनात के अज़न से रवाना हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मेहमान अर्श की सवारी के लिए एक सब्ज़ रंग का मलकूती और नूरानी तख्त भेज दिया। इस तख्त का नाम ज़खरुफ था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम को अर्श मुअल्ला तक पहुँचाया गया। जब सिदरतुल मुंतहा की मंजिल गुजर चुकी और जब फरिश्तों का इस्तकबाल पीछे रह गया तो आगे एक नूर था और देखने वालों को इस नूर के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नूर में गायब कर दिया गया तो देखने वाली आँख आपको देखने से कासिर थी। अब किसी को मालूम ना था कि ये नूर कहाँ है और कैसा है, कहाँ से है, कहाँ तक है, कहाँ जाने वाला है। इस इशारे नूर में दाखिल होने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श मुअल्ला की सैर की। इसके बाद आपको बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ आगे ले जाया गया सिदरतुल मुंतहा से विसाले इलाही। ठीक है, सिदरतुल मुंतहा से विसाले इलाही तक का सफ़र महराज का नुक्ताए उरूज है। आगे एक आलम नूर था, अनवर तजल्लियात इलाही पुरफिशां थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ाती और सफ़ाती तजल्लियात से भरपूर आलम लामकां के जलवे हर सू जलवा रेस थे। मेहमाने अर्श हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन तन्हा इन जलवों में दाखिल कर दिया गया। सुबहान अल्लाह, भाई क्या बात है। सबसे पहले अल्लाह पाक के अस्मा के पर्दे एक एक करके गुजरते गए और हर अस्माए मुबारक के रंग से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारा गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बेदारी में थे, लिहाजा इस अजीब सी कैफियत को देखकर बसारत से कुछ मामूली सी वहशत भी महसूस फरमाने लगे, जैसा कि इंसान अक्सर तन्हाई में महसूस करता है। डर जाते हैं ना तनाव के लिए। जो ही हुजूर पुरनूर के कल्ब अक़दस पर ये कैफियत वार हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुक जाओ, बेशक तुम्हारा रब इस्तकबाल के लिए करीब आ रहा है। सुबहान अल्लाह, भाई क्या बात है, क्या बात है। सोचें कि क्या आलम होगा उस वक्त। सफ़र महराज के इस मरहले पर मेहमान अर्श हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम मकाम काबा कौसनैन पर पहुँच गए। इरशाद बारी ताला होता है, फिर इस महबूब हकीकी से आप करीब हुए और आगे बढ़े, फिर यहाँ तक बढ़े कि सिर्फ 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। सूरह नजम में ये अल्लाह ताला ने फरमाया है, पता है, और तमाम हुदूद को तोड़ दिया और तमाम फासले मिटा दिए। सुबहान अल्लाह, तमाम फासले यकसर ख़त्म कर दिए सिवाय एक फ़र्क के कि वो खुदा था, खुदाए ला शरीक और ये उसके महबूब बंदे और रसूल थे। वो खालिक था और ये मखलूक थे। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि मुहिब और महबूब के दरमियान तन्हाई में जो बातें हुई उनका बयान भी नहीं फरमाया। लिहाजा मुहिब और महबूब में क्या बातें हुई
اس کلام کی حقیقتوں کی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اتنا فرمایا کہ جب ملاقات ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا السلام علیکم حی النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، تو اے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے اس مقام کے جواب پر عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور پھر واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ سفر معراج محبت اور عظمت کا سفر تھا۔ بعض کتب تفاسیر میں اس امر کی تشریح کی گئی ہے کہ واپسی پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ لہٰذا واپسی کی تفصیلات اور جزائیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں معجزہ معراج کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ حضور کی واپسی کے دوران جب چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا یا رسول اللہ، رب العزت کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اس پر حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے اپنی امت پر بہت محنت و مشقت کی تھی، جس سے حاصل ہونے والے تجربے کے نتیجے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ حضور نے اس مشورے پر عمل کیا اور وہاں سے پلٹے اور رب کائنات کی دربار میں حاضر ہوئے اور امت کے لیے 50 نمازوں میں کمی کی استعداد کی۔ اس طرح حضرت انس کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اس مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بوجھ بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید 5 نمازوں کی کمی فرمائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 بار بتایا آپ لوگوں کو 9 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ صحیح بخاری میں مراوی حدیث مبارکہ کے مطابق 4 مرتبہ 10 نمازوں کی اور 5ویں مرتبہ 5 نمازوں کی کمی ہوئی۔ غرض جب 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر گزارش کی کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا ایک بار پھر بارگاہ خداوندی میں التماس گزار ہوں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت مصرع فرمایا ہے، صدقے جائیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا کہ اب کی بار مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹالنے کا تصور ہی نہیں، یعنی اگر ایک بار اور حاضری ہو جاتی نا مزید کمی بھی ہو سکتی تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی حاضر نہیں ہوئے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو اوپر سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے محبوب، نمازیں تو میں نے 5 کر دی ہیں، لیکن ان نمازوں کی ادا کرنے پر ثواب تیری امت کو 50 نمازوں کے برابر ہی دوں گا۔
یوں صدیوں کا محیط سفر معراج پر چشم طے ہو گیا۔ براق پر مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، صحن حرم میں تشریف لائے اور پھر تہجد کی نماز ادا کی۔ اور آج کا واقعہ سفر معراج کیسا لگا؟ امید ہے پسند آئے گا، اور بہت پسند آئے گا، اور آنا بھی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف ملاقات کی، ان سے بات چیت کی، اور کتنا خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سفر طے ہوا۔ اور بھائی مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ اب آپ لوگ بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ کیسا لگا۔